बंधुगण मो ना अजय एवं मु एबे 30 वर्षर। गत 1 वर्ष हेब मु छाड़पत्र पाई सारिछि। मोर विवाह मात्र 2 वर्ष पर्यंत चलिला एवं तापरे भांगीगला। मो छाड़पत्रर कारण थिला मो स्त्रींक स्वभाव बहुत कठोर थिला। से सबु छोट कथारे मो उपरे रागुथिले एवं अभिमान करुथिले। एहा व्यतीत तांक माँ एवं भौणी माने सबुबेले मो कामरे खूण बाहर करुथिले। विवाह परे मु बहुत चेष्टा करिथिली जे समस्तंक सह मिलिमिशि चलिबाकू, किंतु प्रतिदिन सेमानंक थट्टा तामसा एवं झगड़ा जोगु मु रातिरे तकियारे मुह लुचाई कांदुथिली। मो स्त्रींकु तांक माँ और भौणींक प्रति एते डर थिला जे से केबे मो पक्षरे पदे भी कहूनथिले। मो स्त्रींक ठारू छाड़पत्र परे मु संपूर्ण भांगी पड़िथिली, किंतु केउठी ना केउठी मु स्वाधीनता मध्य अनुभव करुथिली। मो बापा मांक देहांत मो विवाह पूर्वरु ही होई सारिथिला। एबे मोर केवल गोटिए बड़ भाई अछंती, जहार ना रोहन। से मोठारु 2 वर्ष बड़ एवं विवाहित। मो भाई रोहन तार स्त्री प्रिया एवं निज झिओरिया सहित एक छोट सहररे रहुथिला, किंतु निकटरे तांकर कान एवं आखिरे समस्या देखा देइथिला। तांकु सुनिबारे एवं देखिबारे कष्ट हेउथिला एवं जेतेबेले से डाक्तरंकु देखाइले सेतेबेले जणा पड़िला जे तांकर कान एवं आखिरे गुरुतर समस्या अछि। तथापि से एहाकु गुरुत्वर सह नेइ नथिले एवं अवहेला करि चालिले, जेउ कारणरु तांकर सुनिबा एवं देखिबा शक्ति संपूर्ण शेष होइगला एवं से बधिर होइगले। सेही समयरे से विवाहित थिले। तांकर एही अवस्था देखि प्रिया भाउज साहस हराइ नथिले एवं तांक सह दृढ़ भावरे ठिया होइथिले। जेतेबेले मो स्त्रींक सह संपर्क शेष हेला सेतेबेले मो पाखरे अन्य कोनोसी आश्रय नथिला। तेणु मो भाई ओ भाउजंक पाखकु चालीगली। सेमानंकर घरकु लागी एक छोट किराना दुकान अछि। मो भाईंकर एही अवस्था जोगु तांकु दैनंदिन कामरे साहाय्य दरकार हेउथिला। जेतेबेले मु सेमानंक घरे पहुंचिली, भाई एवं भाउज मोर बहुत जत्न नेइथिले। सेमानंक झिओरिया मोते बहुत पसंद करुथिला एवं मु मध्य ताकु बहुत भल पाउथिली। मो बापा माँ जेउ किछि जमीबाड़ी छाड़िथिले तार हिसाब किताब मो भाई देखुथिले। मु तांकु सफा सफा कहिदेली जे मु सेमानंक सह से पर्यंत रहिबी जे पर्यंत मो पई कोनोसी नुआ रास्ता तयारी होई नाही। मु एहा मध्य कहिली जे मो पई जहा भी खर्च हेबो ताहा मो भाग संपत्तिरु काटी देबे। किंतु मो भाई मोते अटकाई कहिले, अजय तू मोर भाई, एहा तोर भी घर, तोते कोनोसी जिनिसर चिंता करिबा दरकार नाही। तापरे मु मो भाई ओ भाउजंक सह रहिबाकू लागिली। मो भाउज मोर भल सांग होइगले। आमे दुहे निज निज कथा परस्पर सह बांटुथिलु। सेमानंक सह रही मोर 2 वर्ष होई जाइथिला एवं एही समय मो पई बहुत आरामदायक थिला। पूर्व भली असुविधा एवं मानसिक चाप एबे मो जीवनरे नथिला। आमे समस्ते सांग होई बुलिबाकू जाउथिलु, हसखुसी करुथिलु एवं जीवनकू भरपूर उपभोग करुथिलु। किंतु मो भाई केबे केबे निज अवस्थाकू नेई दुखित होई जाउथिले। मोते मध्य तांकर कष्ट देखि बहुत खराब लागुथिला। मु तांकू अनेक थर कहिथिली जे जदि कोनोसी चिकित्सा संभव तेबे आमे कराई नेबा। मोर टंका पाई कोनोसी चिंता नाही, तुमे बस ठीक होई जा। किंतु मो भाई मना करिदेले। से कहिले जे से सबु संभव स्थान रे चिकित्सा विषय रे बुझिथिले, किंतु डाक्तर माने सफा सफा कहि देइथिले जे तांकर अवस्था रे एबे कोनोसी सुधार आसी परिबो नाही। शेषरे से एहाकू निजर भाग्य बोली मानिनेले एवं आगकू किछि करिवार चेष्टा छाड़ी देले। मो भाईंक किराना दुकानरु भल रोजगार हेउथिला, किंतु जेबेठारु मु सेमानंक सह रहिबाकू लागिली मोते लागिला जे मु सेमानंक उपरे बोझ हेउछि। सेथिपई मु मो भाईंकू कहिली जे मु किछि काम करिबाकू चाहुछि जहा द्वारा मु मोर खर्च निजे उठाई परिबी। भाई जवाब देले, मु तते कोनोसी बाहर लोक पाखरे काम करिबाकू देबी नाही। जदि तते किछि करिबार अछि तेबे मो दुकानरे साहाय्य कर। सेठारे तते केवल ग्राहकंक सह कथा हेबाकू पड़िबो, सामानर दाम कहिबाकू पड़िबो एवं छोट छोट कारोबार करिबाकू पड़िबो। कोनोसी भारी काम करिबाकू पड़िबो नाही। मोते तांको कथा ठीक लागिला। मु कहिली ठीक अछि, किंतु मु एथिपई कोनोसी दरमा नेबी नाही। जहा भी रोजगार हेबो ताकू घर खर्चरे लगाई देबे। तेबे मो भाई मना करी कहिले, एमिति कथा कहना, तते तोर पूरा दरमा मिलिबो। एहाकू तू निज पई रखिबू तो भविष्यत पई संचय करिबू। तू एबे जुबा एवं सुंदर। उपरवाला तो पई केही जणे भल जीवन साथी निश्चय पठाइबे, जिए तुते भल पाइबो एवं जहा सहित तू तोर जीवन बिताई परिबू। तांकर कथा सुनी मु राजी होइगली एवं दुकानरे काम आरंभ कली। बंधुगण, मु आपणक ठारू गोटिए कथा लुचाइबाकू चाहू नाही। जदिओ मु मो स्त्रींक ठारू छाड़पत्र नेई एकाकित्वरु मुक्त होइथिली, किंतु केबे केबे मोते पुरुणा स्मृति गुड़िक कष्ट देउथिला। विवाहर प्रारंभिक दिन गुड़िक बहुत भल थिला,
ଯେତେବେଳେ ଆମ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଝଗଡ଼ା ନଥିଲା। ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଖରାପ ମଣିଷ ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କଠୋର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମୋତେ ହଇରାଣ କରୁଥିଲା। ଜଣେ ପୁରୁଷ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କଠାରୁ କେବଳ ଏତିକି ଚାହେଁ ଯେ ସେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସାଥ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ କେବେ ଝଗଡ଼ାଖୋର ନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମୋତେ ସେମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ମିଳିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ସେହି ପରିବେଶରେ ପୂରା ଜୀବନ ବିତାଇବା ଅପେକ୍ଷା ଭଲ ହେବ ଯଦି ମୁଁ ଏକା ରହିବି। ଯେତେବେଳେ ଭାଇ ମୋ ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ମୋ ସହ କଥା ହେଉଥିଲେ, ମୋତେ ନିଜ ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ ଦୟା ଲାଗୁଥିଲା। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ମୋ ବୟସର ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷମାନେ ନିଜ ପରିବାର ସହ ଖୁସିରେ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋ ସହ ଏମିତି କାହିଁକି ହେଲା? ପୁଣି ମୁଁ ନିଜକୁ ବୁଝାଉଥିଲି ଯେ ଯାହା ହେଲା ତାହା ମୋର ଭାଗ୍ୟ ଥିଲା ଏବଂ ମୋତେ ଏହାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ହେବ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭଳି ମୋ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଭାବନା ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ପୁରୁଷ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଭଲ ପାଇବା ଆପଣାପଣ ଏବଂ କାହାରର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଭବ ହୁଏ। ମୋତେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଲାଗୁଥିଲା। ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ମୋତେ ରାତିରେ ହିଁ ହେଉଥିଲା। ମୋ ଭାଇ ଏବଂ ଭାଉଜଙ୍କ ରୁମ୍ ମୋ ରୁମ୍ ସହିତ ଲାଗିକି ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ପରସ୍ପରର ନିକଟତର ହେଉଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଶବ୍ଦ ମୋ ରୁମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସୁଥିଲା। ଏହି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ମୋତେ ଅସ୍ଥିର କରିଦେଉଥିଲା ଏବଂ ମୁଁ ନିଜକୁ ବହୁତ ଏକାକୀ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି। ମୁଁ ନିଜ ମନକୁ ଅନ୍ୟଆଡ଼େ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି। କେବେ ବହି ପଢ଼ୁଥିଲି ତ କେବେ ଆଉ କିଛି କରୁଥିଲି ଯାହାଦ୍ୱାରା ନିଜ ମନକୁ ଟିକେ ହାଲୁକା କରିପାରିବି। ତାପରେ ଦିନେ ସକାଳେ ମୋ ନିଦ ଜୋରରେ ଚିତ୍କାର ଶବ୍ଦରେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ମୋ ଭାଇ ଏବଂ ଭାଉଜ ଜୋରରେ ଝଗଡ଼ା କରୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱର ଏତେ ଜୋର ଥିଲା ଯେ ପୂରା ଘର କମ୍ପୁଥିଲା। ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ କଥା କ'ଣ। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଭାଇ ରାଗରେ ପାଗଳଙ୍କ ଭଳି ଚିଲାଉଥିଲେ ଏବଂ ଭାଉଜ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ନା କୌଣସି କଥାରେ ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ଉତ୍ତେଜିତ କରୁଥିଲେ। ପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଯେତେବେଳେ ପରିବେଶ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଲା, ମୁଁ ମୋ ଭାଇଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ତୁମେ ଭିତରକୁ ଯାଅ ଏବଂ ପ୍ରିୟା ଭାଉଜଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଦିଅ। କିନ୍ତୁ ସେତିକିବେଳେ ଭାଉଜ ରାଗରେ କହିଲେ, ତୁମେ ବାହାରକୁ ଯାଅ, ମୋତେ ଏକା ଛାଡ଼ିଦିଅ। ମୁଁ ମୋ ଭାଇଙ୍କୁ ବୁଝାଇଲି ଯେ ସେ ଦୋକାନକୁ ଚାଲିଯାଉ ଏବଂ ମୁଁ ଭାଉଜଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ସେତେବେଳେ ମୋ ଭାଇ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେମିତି ତାର ଇଚ୍ଛା, ଏବଂ ଭାଇ ଦୋକାନକୁ ଚାଲିଗଲେ। ମୋ ଭାଇଙ୍କ ଦୋକାନରେ ଜଣେ ପିଲା କାମ କରୁଥିଲା ଯାହାର ନାଁ ଥିଲା ବିନୟ। ବିନୟ ପ୍ରତିଦିନ ମୋ ଭାଇଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ଘରକୁ ଆସୁଥିଲା, କାରଣ ଆମ ଦୋକାନ ଘରଠାରୁ ଟିକେ ଦୂରରେ ଥିଲା। ଯେହେତୁ ଭାଇଙ୍କୁ ଭାବେ ଶୁଣାଯାଉନଥିଲା କି ଦେଖାଯାଉନଥିଲା, ତେଣୁ ବିନୟ ତାଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲା। ଭାଇ ଯିବା ପରେ ମୁଁ ଭାଉଜଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି ଏବଂ ପଚାରିଲି, କ'ଣ ହେଲା ପ୍ରିୟା ଭାଉଜ? ତୁମେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁକି ଅଛ? ଯଦି ମୋ ରହିବା ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ତେବେ ମୋତେ କହିଦିଅ। ମୁଁ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ଭଡ଼ାରେ ଘର ନେଇଯିବି। ମୁଁ ଚାହୁଁନାହିଁ ଯେ ମୋ ଯୋଗୁଁ ତୁମ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ହେଉ। ଭାଉଜ ତୁରନ୍ତ କହିଲେ, ନା, ଏଥିରେ ତୋର କୌଣସି ଭୁଲ ନାହିଁ। କଥା ଆଉ କିଛି? ମୁଁ ପଚାରିଲି, ତେବେ କୁହ କ'ଣ ହୋଇଛି? ସେ କିଛି ସମୟ ଚୁପ୍ ରହିଲେ। ତାପରେ ଧୀରେ କହିଲେ, ତୁ ବୁଝିପାରୁଛୁ ନା, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏବଂ ତୋ ଭାଇ ସାଙ୍ଗରେ ଥାଉ ସେ ବହୁତ ବେଶୀ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଯେମିତି କେହି ଜଣେ ମଣିଷ ବହୁତ ଦିନରୁ ଭୋକିଲା ଅଛି। ସେ ବାରମ୍ବାର ସେଇଆ ହିଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ଏବେ ଏହାକୁ ବରଦାସ୍ତ କରିପାରୁନାହିଁ। ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମୋତେ ଟିକେ ଅଜବ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇଲି ଯେ ଦେଖ ଭାଉଜ, ଏହା ତ ବହୁତ ଭଲ କଥା। ଅନେକ ନାରୀ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ତୁମକୁ ଖୁସି ହେବା କଥା ଏବଂ ଉପରବାଲାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା କଥା, କାରଣ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ବିବାହିତ ଜୀବନରେ ଏହି ଇଚ୍ଛା ହିଁ ଶେଷ ହୋଇଯାଏ। ଭାଉଜ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେ ଯଦି ମୋ କଥାରେ ତୋତେ ଖରାପ ଲାଗିଥାଏ। ମୁଁ କହିଲି, ନା ଭାଉଜ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ବସ୍ ଏତିକି ଚାହୁଁଛି ଯେ ତୁମେ ଏବଂ ମୋ ଭାଇ ଖୁସିରେ ରୁହ। ଏହା କୌଣସି ଏମିତି କଥା ନୁହେଁ ଯାହା ଉପରେ ଝଗଡ଼ା କରିବା ଉଚିତ। ତାପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭରସା ଦେଲି, ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରନା, ମୁଁ ଭାଇଙ୍କ ସହ କଥା ହେବି। ଯଦିଓ ଏହା ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ ଅଜବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଯେ ସେ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ। ଭାଉଜ ଏକ ଗଭୀର ନିଶ୍ୱାସ ନେଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଅସଲରେ ସେ ମୋତେ ସଫା କହିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥା ନ ମାନିଲି ତେବେ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିନେବେ। ଏହା ଶୁଣି ମୋତେ ବହୁତ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଲା। ମୁଁ କହିଲି, ଏହା ତ କୌଣସି କାରଣ ନୁହେଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିବାର। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଉଜ, ଆମେ କିଛି ସମାଧାନ ବାହାର କରିବା। ତୁମେ ବସ୍ ନିଜକୁ ହଇରାଣ କରନା। ନିଜ ଝିଅ ରିୟା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଭାବ। ଏହି ଝଗଡ଼ାଗୁଡ଼ିକ ତା ସାମ୍ନାରେ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଭାଇ ଦୋକାନରୁ ଫେରିଲେ, ମୁଁ ସ୍ଥିର କଲି ଯେ ତାଙ୍କ ସହ କଥା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ସାହସ ଜୁଟାଇଲି ଏବଂ କହିଲି, ଭାଇ, ମୋତେ ତୁମ ସହ ଟିକେ କଥା ହେବାର ଅଛି। ସେ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲ ଭିତରେ କଥା ହେବା। ମୁଁ ତାଙ୍କ ହାତ ଧରି ତାଙ୍କୁ ନେଇଗଲି। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି, ଭାଉଜ ମୋତେ ସବୁ କିଛି କହିଲେ।
ତୁମେ ଏମିତି କାହିଁକି କରୁଛ? ତାଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହର ଧମକ କାହିଁକି ଦେଉଛ? ଭାଇ ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ କହିଲେ, ମୁଁ ଧମକ ଦେଉନାହିଁ। ଯଦି ସେ ମୋର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ତେବେ ମୁଁ ସତରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିନେବି। ମୁଁ ଏବେ ଯୁବାବସ୍ଥାରେ ଅଛି ଏବଂ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଧାରଣ କଥା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, ହେଁ, ମୁଁ ମାନୁଛି ଯେ ଏହା ତୁମର ଅଧିକାର ଏବଂ ତୁମର ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଭାବିବା ଉଚିତ ଯେ ଭାଉଜ ଦିନସାରା ଘର କାମ, ରିୟାର ପାଠପଢ଼ା ଏବଂ ତାର ଯତ୍ନ ନେବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ସେ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇଯାନ୍ତି। ତୁମକୁ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ମୋ ଭାଇଙ୍କୁ ମୋ କଥା ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ନାହିଁ। ସେ ରାଗରେ କହିଲେ, ତୋତେ ଏହି ବିଷୟରେ କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏହା ମୋର ଏବଂ ପ୍ରିୟାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା। ତୁ ତୋରେ ରହ ଏବଂ ଏହି କଥାରେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳାନା, ନହେଲେ ମୋତେ ରାଗ ଲାଗିବ। ତାଙ୍କର ଏହି ବ୍ୟବହାରରେ ମୋତେ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ତ ବସ୍ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ସୁଧାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି। କିନ୍ତୁ ସେ ମୋ କଥାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଦେଲେ। ତାପରେ ସେ ରାଗରେ ରୁମ୍ ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲେ। 5 ମିନିଟ୍ ବି ବିତିନଥିଲା ଯେ ପୁଣି ସେମାନଙ୍କର ଝଗଡ଼ା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ଏହିଥର ମୋ ଭାଇ ମୋ ଉପରେ ନାରାଜ ଥିଲେ ଯେ ପ୍ରିୟା କାହିଁକି ମୋ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ କଲା। ଭାଉଜ ମଧ୍ୟ ରାଗିଗଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଏବେ ମୁଁ ଏହି ଘରେ ରହିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ରିୟାକୁ ନେଇ ମୋ ମା ଘରକୁ ଯାଉଛି। ମୋ ଭାଇ ଥଟ୍ଟା କରି କହିଲେ, ହଁ ୟା। ଏମିତି ବି ମୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇସାରିଛି। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଯେ ମୋ ଭାଇ ମନରୁ ବହୁତ ଭଲ ମଣିଷ ଏବଂ ସେ ରାଗରେ କହୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଭାଉଜ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ମନକୁ ନେଇଗଲେ। ତାଙ୍କ ମନ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ସେଇ ସତରେ ନିଜ ସାମାନ ପ୍ୟାକ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଟକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ଭାଉଜ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ଏମିତି ଯାଅନି। ଟିକେ ଭାବ। କିନ୍ତୁ ମୋର କୌଣସି କଥା ତାଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଲା ନାହିଁ। ଶେଷରେ ସେ ରିୟାକୁ ନେଇ ଚାଲିଗଲେ। ଭାଉଜ ଯିବାର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ମୋ ଭାଇ ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି, ଭାଉଜ ସତରେ ଚାଲିଗଲେ। ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ଦୁଃଖରେ କହିଲେ, କ'ଣ? ସେ କିଛି ନ କହି ଚାଲିଗଲା। ତୁ ମୋତେ କହିଲୁ ନାହିଁ। ଏବେ ସେ ଏହି ଘରକୁ ଆଉ ଫେରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଆସନ୍ତା 2 ଦିନରେ ଭାଇ ମୁହଁରେ ଉଦାସୀ ଛାଇଗଲା। ସେ କେଉଁଠି ହଜିଗଲା ଭଳି ରହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ମୋତେ ଖରାପ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଭାଉଜଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲି ଏବଂ କହିଲି, ଭାଉଜ ଫେରିଆସ। ମୁଁ ଭାଇଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଛି। ଏବେ ସବୁ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ମୁଁ ଚାହୁଁନାହିଁ ଯେ ତୁମ ସଂସାର ଭାଙ୍ଗିଯାଉ। ଯଦି ତୁମେ ଆସିଯିବ, ତେବେ ମୁଁ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ରହିବାକୁ ଚାଲିଯିବି। କିନ୍ତୁ ଭାଉଜ ଥଣ୍ଡା ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲି ଏହି କଥା ତ ସହ ଜଡ଼ିତ ନୁହେଁ। ମୋତେ ଫେରିବାକୁ ନାହିଁ। ତାପରେ ସେ କହିଲେ, ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଅଜବ ଲାଗୁଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ମୋ ସହ ଥାଆନ୍ତି, ତେବେ ତୁ ପାଖରେ ସବୁ ଶୁଣୁଥାଉ। ମୋତେ ବହୁତ ଲାଜ ଲାଗୁଥିଲା। ମୁଁ ଜବାବ ଦେଲି, ହଁ ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏହା ତୁମର ଘର, ତୁମର ଜୀବନ। ଏଥିରେ ମୋର କିଛି କହିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। କଥା ସେଇଠି ଶେଷ ହୋଇଗଲା। ଭାଉଜ ସଫା ମନା କରିଦେଲେ ଯେ ସେ ଫେରିବେ ନାହିଁ। ଦିନ ପରେ ଦିନ ବିତିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏବେ ମୁଁ ଏକାକୀ ହିଁ ଘରର ସବୁ କାମ ସମ୍ଭାଳୁଥିଲି। ରୋଷେଇ କରିବା, ସଫା କରିବା, ସବୁକିଛି। ଏମିତି 10 ଦିନ ବିତିଗଲା। ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ଭାଇଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ବଦଳୁଥିଲା। ସେ ଚିଡ଼ିଚିଡ଼ା ଏବଂ ରାଗି ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥାରୁ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ସେ ଭିତରୁ ବହୁତ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ମୋତେ ଭାଉଜଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା ଯେତେବେଳେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ରୋହନଙ୍କୁ ଏହି ଜିନିଷର ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ। ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି ଯେ ଏହି ଦୂରତା ତାଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ହେଉଛି। ମୁଁ ଧୀରେ କହିଲି, ଭାଇ, ଯଦି ତୁମେ ସତରେ ଭାଉଜଙ୍କ ବିନା ରହିପାରୁନାହୁଁ, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣ। ସେ ରାଗରେ ଜବାବ ଦେଲେ, ନା, ସେ ନିଜେ ଯାଇଥିଲା। ମୁଁ କାହାକୁ ଡାକିବାକୁ ଯିବି ନାହିଁ। ଯଦି ତାକୁ ଆସିବାର ଅଛି, ତେବେ ସେ ନିଜେ ଆସିବ। ସେ ବାହାରୁ ଶକ୍ତ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଭିତରୁ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲେ। ମୁଁ ଏହି ବିଷୟରେ କଥା ହେବା ଛାଡ଼ିଦେଲି। ତାପରେ ଦିନେ ଯେତେବେଳେ ଭାଇ ଦୋକାନରେ ଥିଲେ, ମୁଁ ଘର ସଫା କରୁଥିଲି। ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ତାଙ୍କକୁ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ କରିଦେବି। ସଫା କରୁ କରୁ ମୁଁ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇଗଲି ତ ଭାବିଲି ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନେବି। ମୁଁ ଭାଇଙ୍କ ବିଛଣାରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲି ଏବଂ ମୋତେ ନିଦ ଆସିଗଲା। କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ମୋ ଆଖି ଖୋଲିଲା ତ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ମୋ ଭାଉଜ ମୋ ପାଖରେ ଥିଲେ। ସେ ମୋତେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀ, ମୋ ଭାଇ ବୋଲି ଭାବିନେଲେ ଏବଂ କିଛି ଏମିତି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଯାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ ଥିଲା। ତାଙ୍କର ସେହି ସମୟର ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ହୁଏତ ଭ୍ରମ ହୋଇଥିବ ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ। ମୁଁ ସେହି ସମୟରେ ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ନଥିଲି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେମିତିକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ମୋ ଭାଇ ବଧିର ଏବଂ ଅନ୍ଧ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଭାଉଜ ମୋତେ ଭାଇ ବୋଲି ଭାବିନେଲେ କାରଣ ଆମର ଉଚ୍ଚତା ଏବଂ ଶରୀର ଏକାଭଳି ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ମୋର ଆଦୌ ଧ୍ୟାନ ରହିଲା ନାହିଁ ଏବଂ ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି, ମୁଁ ମୋ ହୋସରେ ନଥିଲି ଏବଂ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ସେ ମୋ ସହ ସେହିଭଳି ବ୍ୟବହାର ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ଏବଂ ପୁଣି ସେ ମୋ ସହ ସେଇଆ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେଉଁଥିରେ ଭାଉଜ ହଇରାଣ ହୋଇ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ।
ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସତରେ କିଛି ବି କହିପାରୁନଥିଲି କିମ୍ବା କୌଣସି ଜବାବ ଦେଇପାରୁନଥିଲି, କାରଣ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବହୁତ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଥିଲା ଏବଂ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନଥିଲି ଯେ ଏବେ କ'ଣ କରିବି। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ଥିଲି, ମୋର ଅନୁଭବ ଏବଂ ସେହି ସମୟର ପରିବେଶ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ କିଛି ବି କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ କିଛି କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବସ୍ ତାଙ୍କୁ ହିଁ କରିବାକୁ ଦେଲି ଯାହା ସେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ସେଦିନ ସେ ପ୍ରାୟ 2 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ସହ ରହିଲେ ଏବଂ ଏହି ସାରା ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଏହା ହିଁ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଭିତରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି, ଯେମିତି ମୋ ମନ ହିଁ ବଦଳି ଯାଇଛି। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସତରେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିଲି। ପରେ ଯେତେବେଳେ ସବୁକିଛି ଶେଷ ହେଲା, ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେ ମୁଁ ନିଜ ସ୍ଥାନରୁ ହଲି ମଧ୍ୟ ପାରୁନାହିଁ। ପରଦିନ ମୁଁ ଭାଇଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲି ଏବଂ ଭାଉଜଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଫେରାଇ ଆଣିଲି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ହେଲା ତା ପାଇଁ ମୋତେ ବହୁତ ଅନୁତାପ ଥିଲା। ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହା କେବଳ ଥରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଅନେକ ଥର ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ବି ଭାଇ ଦୋକାନକୁ ଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ମୁଁ ଭାଉଜଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଯାଏ। ମୋତେ ସେହି ଅନୁଭବର ଆକାଂକ୍ଷା ହେବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୋତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ହେଉଛି। ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲି ଯେ ମୁଁ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ରହିବାକୁ ଯିବି। ଯେତେବେଳେ ଭାଇ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ସେ ମନା କରିଦେଲେ। ଏବେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କେମିତି କହିବି ଯେ ମୁଁ ଏହିସବୁ ଆଉ ସହ୍ୟ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଅନେକ ଥର ଭାବିଲି ଯେ ଏହାକୁ ଶେଷ କରିଦେବି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଥର ସେହି ଅନୁଭବ ମୋତେ ପଛକୁ ଟାଣିଆଣେ। ମୁଁ ଏହି ଚକ୍ରରୁ ବାହାରି ପାରୁନାହିଁ। ଭାଇଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ ସାଧାରଣ ବ୍ୟବହାର କରେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତି ମୁଁ ନିଜକୁ ରୋକିପାରେ ନାହିଁ। ପ୍ରତିଥର ଏମିତି କରିବା ପରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଗାଳି ଦିଏ, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ସେହି ଭୁଲ ଦୋହରାଏ। ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ କେଉଁଠି ଦୂରକୁ ଚାଲିଯିବି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଭାଇ ମୋତେ ଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ କୁହନ୍ତି, ତୁ ମୋତେ ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ଏହି ଶିଲା ଏତେ ବଢ଼ିଗଲା ଯେ ମୋତେ ନିଜକୁ ଡର ଲାଗିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି ଖୋଜୁଥିଲି, ତାହା ମୋ ପାଇଁ ଏକ ଜାଲ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା। ଏବେ ମୁଁ ସତରେ ଏହିସବୁ ଆଉ ବରଦାସ୍ତ କରିପାରୁନଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଏକାକିତ୍ୱରେ ମୁଁ ପୁଣି ସେହି ଭୁଲ କରି ବସୁଥିଲି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୋତେ ସେହି ଅନୁଭବ ମିଳିପାରୁଥିଲା। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ମୋର କାହାଣୀ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏମିତି କାହାଣୀଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।